салом мегӯям ба шумо бинандаҳои азизи шабакаи сафина, хосатан дӯстдорон ва шавқмандони барномаи Хони Тоҷикистон. Қарор дорем имрӯз дар хонаи апаи Гулнора ва як хӯроки бисёр болаззат омода мекунад ва аниқтараш биёед аз худаш пурсон шавем ки кадом хӯрок ҳастин. Салом алейкум бори дигар. Ва алейкум ассалом. Шумавед ба ноҳияи Файзобод. Саломат бошан апаи азиз. Имрӯз кадом хӯрокро омода мекунем? Мебинем ки маҳсулотҳои ширӣ аст аксарият дар ин ҷо. мо имрӯз қарор додем ки оғози рӯзнона аз хӯроки субҳона оғоз намоем. ин яке аз хӯрокҳои ҳам қадима, ҳам маъмул ва ҳам ҳозира бо номи ҳолмон хеле маъруф аст ва тамоми кадбонҳо аз ин хӯрок истифода мебаранд ва фикр мекунам ки агар хӯроки саҳарии имрӯзаи мо субҳонаи мо серғизо биёяд ва тамоми рӯз бо ҳама як нерӯи беҳтарину беҳтарин кор оғоз мегардад ва то охир фикр мекунам ки бо таб волида рӯз ба поён мерасад. хеле хуб, яъне бисёр хуб васф кардан апаи Гулнора, яъне ки мегӯяд ки субҳона яке хӯроки саҳарӣ низ болаззат бошад, рӯз пурра болаззат мешавад, бобарор мешавад. хуб муваффақият насиби ҳар яки мо мегардад. хеле хуб. Ва гуфтем ки хӯрок ном дорад ҳолмон, баъзеҳо шояд агар соз нафаҳмида бошад олмон не, балки ҳолмон. Барои ин хӯрок ҳолмон кадом маҳсулотҳо аст ва барои чӣ номаш ҳолмон аст апаи Гулнора? пеш аз ҳама ин ҳолмон аз яке аз гиёҳҳои шифобахши ҳамин Кӯҳистон тайёр карда мешавад, аз решаи ин гулу гиёҳ ҳаст ва шумо медонед ки Тоҷикистони азизи мо тамоми кӯҳу дашту аз анамин гиёҳҳои шифобахш ҳастанд, бой ҳастанд ва ҳар як дардро ҳам даво карда метавонад. хеле хуб. яъне Тоҷикистони азиз дорои гулу гиёҳҳои шифобахш аст ва шукр мегӯем ки дар Тоҷикистони биштосо умр ба сар мебарем. хуб, гуфтанд апаи Гулнора ки ҳолмон анамин аст, агар хато накунам решаи анамин гиёҳи шифобахш аст ва чӣ гуна аст камакак маълумот медодед барои бинандаҳо? ҳолмон як намуди такрор ҳам шавад, як намуди гиёҳи табиӣ аст. вайро дар фасли ҳамин моҳҳои август ҷамъоварӣ карда мешавад ва решаи ӯро якчанд маротиба барои оне ки ин таъби камтарак талхмаза дорад ва ӯро якчанд муддат дар об решаи ӯро нигоҳ медоранд ва баъдан оно аз об гирифта барои талхиш рафтан ва ӯро боз дар офтоб дар як ҷои бинем ки беҳтарин ки ягон дастрас бошад ва мехушконанд ва ӯро бо анами сангҳои алоҳида меосоянд, орд мекунанд, мекубанд, орд мекунанд ва баъдан бо барои оне ки аз ҳамон талхиаш ягон маззаи талхиаш агар мондагӣ бошад, боз якчанд рӯзи дигар ва бо меполанд бо оби тозае ки шумо медонед ки Файзобод пур аз чашмаҳои шифобахш аст ва анҳамон бо таб ӯро бомаззатар мекунанд ва омода мешавад баъди чандин рӯз ва ӯро боз анами хеле бо дар офтоб мехушконанд барои истифода бурдан. дар тамоми фаслҳо метавонад? бале, дар давоми сол хоҳ баҳор бошад, тобистон, зимистон бошад, субҳона тамоми фикр мекунам ки модарони мо, кадбонҳои мо аз ин хӯрок субҳона истифода мебаранд. офарин мегӯем. воқеан ҳам дӯстони азиз мегӯянд ки хуб гузаштагони мо бисёр тануманд буданд, бобоҳои мо бисёр хуб солим буданд, пурқувват буданд. аз кадом хотир? аз он хотире ки хуб анамин хел гиёҳҳои шифобахши Тоҷикистон, хуб модарони мо, бибиҳои мо омода мекарданд хӯрокҳои бисёр лазиз, пеш аз ҳама баъдан шифобахш ки ба организм бисёр фоидаи калон дорад. не ин ки хӯрокҳое ки мо истеъмол мекунем ҳамаш масалан маҳсулоти кимиёвӣ дорад. ман дар назар дорам вақте ки мехарем аз анамун чӣ мегӯянд мағозаҳо. барои ҳамин мегӯям дӯстони азиз ки бештар хӯрокҳои миллии тоҷикиро истеъмол намоед. агар шумо хоҳед ки солим бошед, агар шумо хоҳед ки тануманд бошед, ҳатман хӯрокҳои миллии тоҷикиро истеъмол намоед, хӯрокҳои қадимаро. зеро имрӯз хӯроке ки омода мекунанд апаи азизи ман, апаи Гулнора, ҳолмон ном дорад ва хӯроки чандин асраи миллати тоҷик аст. хеле хуб.
من فکر میکنم که شما معلومات پیدا کردید الکی درباره این خوراک، درباره همین گیاه و از چی شروع میکنیم اپای عزیز؟ میخوام که درباره همین ترکیبی شفا بخشی این گیاه و کمی معلومات بدم و برای کدام مریضی رو فایده آور است. بله. خیلی خوب میشود. و فکر میکنم که همه وقت در عائله ما گاه یک لحظه هایی میشود که فرزندای ما بیمار میشوند یا که همان خانواده یک بیمار میشود و اصلا همون کدمانی ها برای طبابت همون طفلکانی که گرفتار بیماری درون رو میشوند یا پیرانسالانی که گرفتار این بیماری میشوند از همین هورمون گفتگی ما استفاده میبرند و در مدت 2-3 مرتبه استفاده بردن او و تنومند میشود، شفا مییابد و فکر میکنم که این غذای بهترینی هم گوییم که خوردنی با است. هم لذت، هم خوردنی با و هم شفا بخش. دوستان عزیز گفتیم که بیشتر برای انمون وقتی که ارگانیسم انسان بعد از اون کسلی ضعیف می شود این رو استعمال کنیم زودک ارگانیسم برقرار می شود و گفتند که برای درون روی کودکان، پیرانسالان، کلانسالان فرق ندارد، بسیار در یک مدت کوتاه برقرار می سازد و خود را خوشحال احساس میکنید. خیلی خوب. من میبینم در اینجا شیر و مسکه. بار دیگر میگم دوستان عزیز تمام محصولاتی که اینجا هست همش صرف محصولاتی فیض‌آباد گفتیم، تاجیکستانی عزیز محصولات خودی، مسکه گفتیم مسکه خانگی، شیر خانگی، هورمون گفتیم از گیاهای شفا بخش تل و کیپه های فیض‌آباد خوشباد و هوا و تمام آماده میکنن. نمک لازم است کمک آماده میکنن بعد از چند لحظه و استعمال میکنیم. بیشتر گفتیم که این خوراک هورمون خوراک صبحگاهی است، یعنی در صبحانه چیکار میکنیم ما در صبحگاهی ما در خوراک صبح استعمال مینماییم. خب من میبینم در اینجا باز شما همین هورمون رو کمک چیکار کردید؟ در آب آمیخته کردید، یعنی این برای چی است؟ چگونه است؟ ما پیشتر همین مسئله گفته بودیم که هورمون یک 10-15 دقیقه پیش از اون که اونها ما تیار میکنیم در آب تر میکنیم به اون خاطر که طعمی همون تلخی او از بین برطرف شود و همین اون استفاده میبریم از ظرف دیگر برای تحشین شدن پالیدن او همین حالت رو و میگیرد و ما میتوانیم که همین حالت و استفاده بریم. خیلی عالی. اپای گلنورا، خب در برابر اونی که شما یک مادر بسیار خوب فعال هستید، مادر مهربان هستید برای فرزندانتون، خب انمون مسئولیت زندگی رو برداشت دارید، تربیت فرزند، باز شما در انمون فعالیت زنان ناحیه فیض‌آباد سهم ارزنده دارید. خب چی سهم دارند در رشد و نمو تاجیکستان عزیز خب زنان ناحیه فیض‌آباد، کدبانوهای ناحیه فیض‌آباد؟ بسیار سوالی به ما دادید و از فرصت مناسب استفاده برده یک مرتبه دیگه تکرار کردنیم که با اعلام کردن سال رشد سیاحی هنرهای مردمی به خصوص بانوان فیض‌آباد یک روی الهام تازه هم گرفتن و در برابر اونی که ما احیای هنرهای زیبای گذشتگان خودمان را از نو زنده کردیم، بخصوص من دختانی سوزنی ها، زرگری ها، دیگر نمودهای انمی هنرهای دستی ما زنده کردیم، از سر نو در بین بانوان کار کرده برآمدیم، یک چند آزمون های گذراندیم و یک مرتبه دیگه خاطررسان کردگیم که میخواهم که انمون با پیشنهادی سروری معظم ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال 2015 سال عائله اعلام کرده بود و در همین زمینه ما کوشش نمودیم که همون هنرهای از بین رفته که و فراموشی رفته بودن اثر نو زنده نماییم و ادامه همون آزمون ها
انا همون واخوری ها انا همون تمامی تکلیف پیشنهادهایی که با اویله ها ما میکردیم انا همین با اعلام کردن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی باز یک زمینه شد که ما با همین بانوها بیشتر کارهای فهماندگی یعنی سال 2018 بود سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و سالهای 19 20 21 باز از جانب پیشروی ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی اعلام گردیدند سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی. یعنی هدف نیز یک چیز است، معرفی کردن تاجیکستانی عزیز، معرفی کردن فرهنگ و مدنیت تاجیکان، ملت کهن بنیاد تاجیک و با جهانیان آشنا کردن و فهماندن که ملت تاجیک دارای انمون خب تاریخی بای، مدنیتی بای، انعنه‌ها و خوراک‌های بسیار بالذات ملی هستند. بله و در همین زمینه انا همین تشکیل کردن آزمون‌ها بخصوص انا همین نانی بهترین کدوان‌ها بودن و انا همین اویله آزمونی اویله جوانی که هنرمند ما اعلام کردیم و این در 3 دور برگزار گردید و هم در سطح دهه هم در سطح جماعت و هم در آزمون‌های جمهوری. این یک فکر می‌کنم که به تمام جمهوری بخصوص همین بانوان اویله‌های جوان ناحیه فیض‌آباد یک کمک خیلی زیاد کردن و فکر می‌کنم که همین با هنرمند بودن بانوی خانه این بسیار مسئله‌های مهم زندگی رو حل کردن می‌تواند. در برابری که اویله جوان وقتی که در خانه مادر او مسئولیت خیلی زیادی رو به دوش میگیرد و برای تیار کردن فرزندش از همین سر کرده از همین خوراکی صبحانه و دیگر خوراکایی که در دوام روز تیار می شود اگر یک مسئول باشد و همون دختره که خودش را تیار کند و یک آلیه زیبا به او خاندان پیشنهاد نماید من فکر میکنم که اولیه مستحکم می شود. بله فرزندان خوب هم سالم هم سالم هم به دنیا می آید و از این کدبانوی بهترین فکر میکنم که یکم کمبودی هم روی نمیدید و همین یک چیز گفتنی هم که اکثریت اویله هایی که از یکدیگر جدا می شوند همین از ندانستنی همین کدبانو نبودنی همه خاندان است. درست است. همین بعد بانه‌های زیاد پیدا می شود و فکر میکنم که پیش از اونی که مادر برای جهازی اون دخترک سالهای پیش فکر میکرد باید که امروز زن تاجیک بانوی خاندان یک چیه فکر کند که دخترش 100% آماده کند و همون جهازی مادر باید همین تعلیم و تربیت آداب بلند داشتن فرزندش و از عهده پخت و پز و کارهای خانه برآمدن است. دوستان عزیز سخنهای عالی، سخنهای طلایی از جانب خب اپای مهربانمون اپای گلنوره و اگر شما گوید که اکنون صحبت بسیار رفت و این خوراک کی شروع می شود هیچ باکی نیست، یعنی الکی آماده است در یک مدت کوتاه اپای گلنوره این خوراک با نام هولمان را آماده میکنه. دوستان عزیز بعد از چند لحظه برمیگردیم، برو ترک نکنید. این برنامه خانه تاجیکستان است از شبکه سفینه. دوستان عزیز آن نفرانی که اکنون به شبکه ما پیوستند یعنی به شبکه سفینه پیوستند بار دیگر خاطررسان می‌نماییم که شما برنامه خانه تاجیکستان را تماشا دارید. ما قرار داریم در ناحیه خوشباد و هوای فیض‌آباد در خانه اپای عزیز و مهربانمون اپای گلنوره. آماده میکنم امروز خوراک بسیار بالذتی که خب صبحگاهی استعمال میکنیم این هم باشد هولمان. الکی معلومات پر را دادن درباره این خوراک و خب فرصت فرا رسیده است که باید اکنون شروع کنیم، یعنی قسمت دومی برنامه ما پر را همین خوراک جریان میگیرد در نزدیک. همین طور است. اکنون چیکار میکنیم؟ آتش الکی درگیرانده شد و دیگ به قول تصفیده است. خب اکنون چیکار میکنیم اپای عزیز؟ برای اونی که خوراکمون رو آماده سازیم میتونیم از آب هم استفاده بریم، میتونیم از شیر استفاده بریم و من فکر میکنم که اگر صرف از شیر باشد به بهتر خوبتر است، چون که در ناحیه فیض‌آباد تمام خانواده همین از شیر بوی هست از گیاهایی که گاوها استعمال میکنن یک غذای بهترین خوبترین دارد و ما شروع میکنیم در خانواده هم از همون شیر از آب استفاده نمیبریم. شروع میکنیم اولا میگیریم این پیش از اونی که ما شیر رو در وارد دیگ میسازیم بله وارد دیگ میسازیم کمیونه
و برای اونی که گرمتر شود و همه هورمون ما یک طعامی گیرد ما اول همینه استفاده میبریم در خواهش میکنم. گفتیم دوستان عزیز که سیر خب نیاز میکنیم دیگم بسیارتر آب و تسبیح برای همین باز لازم است شیر. بله باز شیر دوستان عزیز گفتیم که فیض آباد گفتیم از محصولات های شیری خیلی باز از همین لیاز شیر رو دریغ نمیداریم. مرحمت سلامت باشه. خب واقعا هم یک سرزمین فیض‌بار است. آب‌های مصفا دارد، آب‌های شفا بخش. خب گیاهای شفا بخش و شیر رو انداختند. بله اکنون انمون هورمونی که گفتیم بیننده عزیز انمون رو که چند مرتبه با زمانی که چند مرتبه آبگردون میکردن در آغاز آماده کردنش یعنی انمون ریشه رو آرد کردن و باز دو سه مرتبه دیگر اپای گلنوره باز آبش رو عوض کرد با او خاطر که اگر کمک طعمی تلخی که دارد پره برطرف شود. بله و فکر میکنم که اگر هر یک بانوی خانواده از همین خوراک‌های شیری خودمون صبحانه استفاده برن و برای سالمی همه خانواده بهتر و خوبتر است و هر یک مادر همه وقت کوشش میکنه که فرزندان او از همین سالم به آور رسد و از همین گیاهایی که همچون هم طبابتی است هم غذا هست از همون استفاده برد بهتر خوبتر میشه. نوران علا نور میشه. و ما برای همین گیم که هورمون ما تیار شدن در علاوه پست اینا استفاده برده میشه. ببینید که علاوه خیلی پست شد. یعنی عین موداو است نه؟ بله و همین تا جوش آمدنشه یک 10 دقیقه باید که همین به ایست باید کوبیم و یک شکلی طعامی بهترین به این میگیرد. خب نمکش رو بعداً بله من این رو کمک کنم با شما. خب مسکن رو نیست بعداً وقتی که تیار شد موافق طعبی همون شخص یا خواهد اگر مسکه استفاده برد یا که خواهد روغن زرد یا از روغن من شفا بخش زغیر استفاده برد و موافق طعبی همون شخص استفاده برده می شود. خیلی عالی. خیلی عالی دوستان عزیز. گفتیم که الکی وارد کردن شیر رو و بعداً هورمون رو و نازکیش در همین است دوستان عزیز که باید به ایست گفتن لازم است زیرا هنگام کمک با همون بی اهمیتی رو دادن با سالنگاری رو دادن میتواند که کمک طعمش دیگر شود میتواند سوزد. از همین لحاظ باید که احتیاطکار باشیم. اون نفرانی که نوکک و شبکه سفینه پیوستن بار دیگر میگویم که برنامه خونی تاجیکستان است. میمونی کشنوی شما و امروز اپای گلنوره آماده میکند هورمون. بعد از چند لحظه برمیگردیم. ببین الکی غل شده صدایی.
دوستان عزیز اکنون گرچند که ما طعمش رو چشیدیم انیخترش اپای گلنورا دیدند و کمک باز میگوید که کمک گپ باز ایلوه کردن در خوره. بله. خیلی خوب مرحمت. تقریبا چند دقیقه بعد آماده می شود؟ 10 دقیقه باید که انمی حالتی تیار شدن شده تیار شود. خیلی عالی. دوستان عزیز لحظه فرا رسیده است که اکنون با انامین لگن میبردارند اپای گلنورا هولمون رو و میچشند در سری دسترخوانی اپای عزیزم. مرحمت. سلامت باشید. خب مرحمت. هولمون اومده شد. بعد از ثانیه های بشمار با همراهی اپای گلنورا می‌نشینیم سری دسترخوان و میچشیم. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. دوستان عزیز اکنون سر دسترخوانی اپای گلنورا نشستیم و میچشیم این خوراک بسیار بولذت را که نام دارد هولمون. باشته باشید اپا. سلامت باشید. و پیش از چشیدن این طعام یک بار دیگر تمام بانوان خاطررسان کردنیم که برای عائله خود، فرزندان خود، برای برادران خود، برای شخصانی که صبحانه به خانه اونا قدم میمانند یک خوراک با مزه با نام هولمون تیار کنند و وقتی که روزی ما بهتر و خوبتر است غذای سالم است فکر میکنم که تمام روز یک طعم بالدقتی این خوراک به زندگی و فایده آور میشه. سلامت باشید. مرحمت. میگیریم دوستان عزیز اکنون میچشیم. سلامت باشید. فکر میکنم که همون تلخی او الکی میدونید چی از بین رفت است کمک دارد که انمون نیست یک لذت خود رو دارد یک لذت خاصه میبخشد. باور کنید دوستان عزیز خوردنش بسیار یک ملایم است در دهان آب میشود و بینید که چگونه با لذت دارد لذیذ است و من فکر میکنم که این گونه خوراک در انمون طرفخانه‌های پیشرفته دیگر کشورها آموده میکنه استعمال میکنند و بینید که این خوراک ها این گونه خوراک یک لذتی مخصوص و یک ملایمی مخصوص دارد. الکی چند عصر پیش گذشتگان ما آموده میکردند و چکار میکردند استعمال میکردند. با اجازت شما با اشتیاق باشید و فکر میکنم که انا همون داروی معمولی لیوماتیسینه که ما همه وقت به فرزندمون برای پیشگیری انا همون بیماری ها میتیم از اون اصلا استفاده نبرند. از همین هولمون ما گفتگی استفاده برند بهتر و خوبتر است برای سالمی همون عائله و خانواده. تشکر زیاد. سلامت باشید. اپا عزیزم یک جهان تشکر برای شما برای آماده کردن این خوراک بسیار قدیمه صرف تاجیکی شفا بخش و فایده آور و سرغذا برای صبح. من فکر میکنم که شما رو تماشا کرده کدمانوها باز بیشتر برای رشد هنرهای مردمی خاصتا خوراک‌های ملی تاجیکی سهم ارزنده میگذارند و من باوری دارم که هر یک خاندان کدمانوی هر یک خاندان این گونه خوراک‌های تاجیکی رو آموده میکنند. باید دیگه تشکر زیاد. سپاس بی اندازه. بیننده عزیز اینجا باشد برنامه نوبتی خانه تاجیکستان از خانه اپای گلنورا با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سالم و خوشحال باشید و همیشه خوراک‌های ملی تاجیکی رو استعمال نمایید. چون که امروز آماده کردن اپای گلنورا و ما استعمال نمودیم یک جویا خوراک هولمون رو. خیر دوستان تا بازدید. تشکر زیاد. سلامت باشید.